श्री जगन्नाथ हर हर शंभु। चलतु एवं आम आलोचना करवा कुंभ मेला विषय जहाँकि आगक आमर आसूची प्रयागराज से विषय आम आलोचना करवा तार इतिहास आ कौन प्रयाग माने कुंभ मेल स्नान कले कौन आमको फल मिलता है। मुंड बुड़े गाधेवा बुड़ बोली कहुए। चलतु आम से विषय भी सविशेष आलोचना करवा। कुंभ मेला हिंदू धर्म परंपरा और संस्कृति एक महामेला बा महापर्व। यह भारत उपखंडर त्रिवेणी संगम ठारे आयोजित होता है। 12 वर्षे थरे हुए कुंभ मेला और प्रति 3 वर्ष अलग अलग स्थान हरिद्वार प्रयाग उज्जयिनी और नासिकार अनुष्ठित होता है। गंगा जमुना सरस्वतीर संगम स्थल में महाकुंभ मेला समय लक्ष लक्ष साधुसंत तथा हिंदू श्रद्धालु स्नान करी पुण्य अर्जन करती। यह कुंभ मेला बा महाकुंभ मेला बोली कहुए। हिंदू मते पवित्र गंगा जमुना और पौराणिक सरस्वती नदीर संगम स्थल में राजकीय स्नान और दर्शन निमंते देशर विभिन्न प्रांतर लक्ष लक्ष साधु सन्थ बाबाजी महंत धर्मगुरु व नागा साधुगण समस्त प्राय 10 कोटी श्रद्धालु एकत्रित होता। आमर किछि प्रकार देखु अर्ध कुंभ मेला आउ महाकुंभ मेला अनुष्ठित होता है। चलतु आम जानिबार किंवदंती कथा। पौराणिक मते अमृत भांड माने अमृत कलश जितेबले समुद्र मंथन बाहर समुद्र मंथन तो विष बाहर तापर आमर बाहरला महालक्ष्मी आसिले ऐरावत हस्ती आसिले स्वर्गर अप्सरागण आउ बहुत किछि पारिजात पुष्प ये सब आसला। ता सहित अमृत कलश मध्य आसला। अमृत को आमर देवता माने पाइथिले। ता छड़ा राहु केतु नामक राक्षस मध्य पाइथिले। से जन एक थिले तांकू भगवान सुदर्शन चक्र छेदन करदेवे से अमृत खाई से पूरा अमर हो जाते। मुंडटा को राहु कहुए तल केतु बोली कहुए। चलतु से विषय आम से विषय तो आप जानते। एबे चलवा आम कुंभ मेला कहीं होचे। पौराणिक मत अनुसार से जो अमृत कलश बाहर थिला से अमृत भांड पाइबा देवता और असुर मान मध्य संघर्ष चलता बेले उक्त भांडरू 4 टपा अमृत 4टी स्थान यथा प्रयागराज हरिद्वार उज्जयिनी और नासिकार पड़ जाता। एवं से ही 4टी स्थान में कुंभ मेला अनुष्ठित होची। यार आध्यात्मिक तात्पर्य कौन? हिंदू धर्म विश्वास अनुसार महाकुंभ स्नान द्वारा पाप क्षय हुए एवं यह मोक्ष प्राप्तिर मार्ग होता है। ज्योतिष शास्त्र मध्य मकर संक्रांति ठारू महाशिवरात्रि पर्यंत महाकुंभ स्नान आध्यात्मिक शारीरिक और मानसिक शक्ति विकास घटाई थाए। कारण यही समय बृहस्पति वृष राशि अवस्थान करती एवं मकर राशि रही था रवि और चंद्र। फल प्रयागर वायुमंडल परिपूर्ण होता है आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। भक्त और श्रद्धालु माने गंगार जल वायुमंडल तथा समग्र अंचल में आध्यात्मिक शक्तिर सत्ता अनुभव करती। तेणु कुंभ मेल जोगदेले स्वतः मानसिक शारीरिक और बौद्धिक विकास होता है। यह ही हूँ मोक्षर मार्ग। कुंभ स्नानर श्रेष्ठ दिवस हूँ मौनी अमावास्या। यही दिन सृष्टि सर्जना करथिले ब्रह्मा। तेणु मौनी अमावास्यार स्नान मिले अमाप आध्यात्मिक शक्ति। महाकुंभ समय ठारे प्रयाग ठारे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सकल देव और समस्त वेदर मिलन घटी थाए बोली विश्वास अच्छी। गंगार पवित्र जल मध्य मकर संक्रांति समय आध्यात्मिक शक्ति द्वारा शक्तिशाली मन होता है। तेणु गंगा बुड़ फल अमृतर स्वाद अर्थात ऐश्वरिक सत्तार उपलब्धि मिले बोली विश्वास अच्छी। पौराणिक मते धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ अटे। एमध्य अर्थ और काम हूँ लौकिक एवं धर्म और मोक्ष परलौकिक श्रेष्ठता पर उद्दिष्ट। कुंभ स्नान यही चतुर्वर्ग फल प्रदान करता है। कुंभ पर्व विधि विधान पूर्वक स्नान और दान कले 100 अश्वमेध यज्ञर फल प्राप्ति तथा परलोक मुक्ति अमृत तत्व प्राप्ति होता है बोली विश्वास अच्छे। चलतु एवं जाना कुंभ योग किपरि सृष्टि होता है। बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि थिबा बेले त्रयंबकेश्वर और नासिक कुंभ योग सृष्टि होता है। बृहस्पति और सूर्य जितेबाला बिछा राशि था से उज्जयिनी हुए। बृहस्पति वृष राशि और सूर्य मकर राशि थे। प्रयाग माने पूर्वतन आह्लाबाद रे हुए प्रयागराज रे। सूर्य मेष राशि थे हरिद्वार रे हुए। बृहस्पति वृष राशिस्थ होता समय रवि और चंद्र मकर राशि रे प्रवेश कले ता माघ मास अमावास्या महाकुंभ योग पड़े। यह रहा आमर किपरि योग सृष्टि हुए। चलते ए विषय आउ सविशेष आलोचना करिबा। जानिछन्ति महाकुंभ 2025 रे प्रयागराज अर्थात पूर्वतन आह्लाबाद रे गंगा एवं जमुना मिलन स्थल आयोजित हेबो। महाकुंभ 13 जनवरी आरंभ होई
26 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ଏହି 45 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେତୋଟି କୁମ୍ଭ ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାକୁମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 2025ରେ ମହାକୁମ୍ଭ ପାଇଁ ପ୍ରୟାଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଥର ଭାରତ ତଥା ବିଦେଶରୁ 40 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ସହ 2019ରେ କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ 2013ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। କୁମ୍ଭମେଳା 4 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା କୁମ୍ଭ, ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ଓ ମହାକୁମ୍ଭ। ଏହି ସବୁ କୁମ୍ଭମେଳା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭମେଳାର ଆୟୋଜନରେ ବର୍ଷର ସମୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ହେଉଛି ମହାକୁମ୍ଭ। ମହାକୁମ୍ଭ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2025ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ମହାକୁମ୍ଭ 13 ଜାନୁଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 26 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2013ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। 12 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କୁମ୍ଭମେଳା ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କୁମ୍ଭମେଳା କରିବା। କୁମ୍ଭମେଳାର ଆୟୋଜିତ ପ୍ରୟାଗରାଜ ବ୍ୟତୀତ ହରିଦ୍ୱାର, ନାସିକ ଏବଂ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ମେଳା 12 ବର୍ଷ ବ୍ୟବଧାନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା, କ୍ଷିପ୍ରା, ଗୋଦାବରୀ ଏବଂ ସଙ୍ଗମ ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ କୁମ୍ଭମେଳା ପରି ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି 6 ବର୍ଷ ପରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭ କେବଳ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରୟାଗରାଜ ଏବଂ ହରିଦ୍ୱାର। ଅର୍ଦ୍ଧର ଅର୍ଥ ଦଦା ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଏହା 6 ବର୍ଷ ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭମେଳା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମେଳା କେବଳ କୁମ୍ଭ ନୁହେଁ ବରଂ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ମେଳା ହେବ। ତେବେ ମହାକୁମ୍ଭ ସେହିଭଳି ପ୍ରତି 144 ବର୍ଷ ପରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳା କୁହାଯାଏ। ଏହା କେବଳ ପ୍ରୟାଗରାଜଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, କାରଣ ଏହି କୁମ୍ଭମେଳା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ କୁମ୍ଭମେଳା ଆମେ ଏପରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ଦେଖିକି ତାର ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଏ। କେଉଁ ସମୟରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଭଲ ହୁଏ, ମାନେ ପବିତ୍ର ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଏହି କୁମ୍ଭମେଳା, ଅର୍ଦ୍ଧକୁମ୍ଭମେଳା, ମହାକୁମ୍ଭମେଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଲୋଚନା କରିବା କୁମ୍ଭମେଳା, ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ, ମହାକୁମ୍ଭ ଏସବୁ ତ ଜାଣିଲେ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ମାନେ ସ୍ନାନ କରିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଡ଼େଇକି ସ୍ନାନ କଲେ କ'ଣ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ, କାହିଁକି ଏହାର ଏତେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ନାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ସହ ପବିତ୍ର ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ଜଳାଶୟରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ମହାକୁମ୍ଭ ସମୟରେ ମାଘ ମାସର ବିଶିଷ୍ଟ ତିଥି ଏବଂ ପର୍ବରେ ଜଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉର୍ଜା ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ପରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ଚଳନ ଏବଂ ସନ୍ଥଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କ୍ରିୟା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମୋକ୍ଷର ଅଧିକାରୀ କରିଥାଏ। ତୀର୍ଥରାଜ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମାଘ ମାସରେ ବିଶେଷ ରୂପେ ମହାକୁମ୍ଭ ଅବସରରେ ଗଙ୍ଗା, ଯମୁନା ଏବଂ ଅଦୃଶ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀର ସଙ୍ଗମରେ ସ୍ନାନର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ବେଦ ପୁରାଣରେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ରହ୍ମା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ନାନର ଫଳ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ସହ ସମାନ ରହିଥାଏ। ଅଗ୍ନି ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ନାନର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ କୋଟି କୋଟି ଗାଈ ଦାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ରହିଥାଏ। ସେହିପରି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ 10,000 କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାରେ ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ତାହା ମାଘ ସଙ୍ଗମ ସ୍ନାନରେ ମିଳିଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ମାଘ ମାସରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଦର୍ଶନ ଦୁର୍ଲଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯଦି ଏଠାରେ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ ତେବେ ତାହା ଆହୁରି ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମୁଣ୍ଡନ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫଳଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣରେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମୁଣ୍ଡନ ପରେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କାଶୀ ଖଣ୍ଡରେ ବି ପ୍ରୟାଗରାଜର ମୁଣ୍ଡନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ମାଘ ମାସରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କୁମ୍ଭମେଳା। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବୋଲି ମନାଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳର ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ ଏହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପରେ ଉଦୟଗିରିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପହିଲି କିରଣ ସିଧାସଳଖ କୁଆଡ଼େ ଉଦୟଗିରିରେ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କଲେ କୋଟି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ପାତାଳ ଗଙ୍ଗା, ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଜଳ ଉତ୍ସବରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ବି ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ସହ ସମାନ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସାଧୁମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ହେଉଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ତଥା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ ହେଉଥିଲେ।
ଏଠି ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ବସୁଥିଲେ। ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜଗ ନଦୀ ବୋଲି ଥିଲା, ସେହି ଜଗ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ବର୍ଷ ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଓ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର ଅଶେଷ କୃପା ପାଇବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସଙ୍ଗମ ଅଛି, ସଙ୍ଗମ ପାଣି ଅଛି, ସେଇଦିନ ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ। ସେଇଠି ଯଦି ସ୍ନାନ କରିବା ବହୁତ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟର କଥା। ଯଦି ଆପଣ ନ ଯାଇପାରିଲେ ବି କିଏ ଯଦି ଯାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ଦିନର ପାଣି ମାନେ ସଙ୍ଗମ ସ୍ଥାନର ପାଣି ଆଣିଦେବେ, ଜଳ ଆଣିବେ, ତାହାର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟଦାୟୀ, ବହୁତ ଫଳପ୍ରଦୀ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାରେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ରହିଲା ମହାକୁମ୍ଭ ମେଳାର ଇତିହାସ ଓ ପୌରାଣିକ ଗାଥା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ତଥ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ହର ହର ଶମ୍ଭୁ। ହେ ମା ପାର୍ବତୀ ଦୁନିଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ମା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।